आपण फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हलाइड्स हा भाग चालू केलेला होता. काल आपण अल्काइल हलाइडच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज या करस्पॉन्डिंग अल्केनपेक्षा का वेगळे असतात हे पाहिलं. त्याबरोबरच बॉइलिंग पॉइंट अल्काइल हलाइडचा करस्पॉन्डिंग अल्केनपेक्षा का जास्त आहे हे पाहिलं. आजच्या तासाला आपण सोल्युबिलिटी ही दुसरी फिजिकल प्रॉपर्टी अल्काइल हलाइडची बघणार आहोत. तुम्हाला माहिती आहे बेसिक रूल ऑफ सोल्युबिलिटी इज लाईक डिझॉल्व्स लाईक. याचा अर्थ असा आहे की पोलर सबस्टन्सेस डिझॉल्व्स इन पोलर सॉल्व्हेंट and non-polar substances dissolves in non-polar solvents. आपल्याला बघायचंय अल्काइल हलाइड्स आर insoluble in water. याचं कारण म्हणजे वॉटरमध्ये अल्काइल हलाइड का सोल्युबल नाहीत. काल आपण बघितलं होतं नेचर ऑफ CX बॉन्ड. नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन अल्काइल हलाइड. मुख्य कारण हेच आहे, हॅलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह दॅन कार्बन. Therefore, total bonding pair of electron pulled towards halogen acquire fractional negative charge and a fractional positive charge develops on less electronegative carbon, and therefore CX bond in alkyl halide is moderately polar. Moderately polar याच्यावर लक्ष द्यायचं. Why alkyl halides are insoluble in water? तर पहिलं रिझन आहे कार्बन हॅलोजन बॉन्ड इन अल्काइल हलाइड इज moderately polar. Then inability of alkyl halide to form hydrogen bonding with water. What is hydrogen bond? बघा, इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह हायड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल joined with electronegative atoms like nitrogen, oxygen or fluorine of another molecule to form weak electrostatic bond called hydrogen bond. And due to presence of hydrogen bonding, what happens? Association of molecule takes place. Here, alkyl halide do not form hydrogen bond with water, or inability of alkyl halide to form hydrogen bonding with water. म्हणजे का वॉटर मध्ये इनसोल्युबल आहे तर त्याचं पहिलं रिझन आहे inability of alkyl halide to form hydrogen bond with water. आता दुसरं रिझन जे आहे ते अट्रॅक्शन बिटवीन अल्काइल हलाइड मॉलिक्यूल. बघा, परत एकदा लक्ष द्या. अट्रॅक्शन बिटवीन अल्काइल हलाइड मॉलिक्यूल इज स्ट्रॉंगर दॅन attraction between alkyl halide and water molecule. बघा परत एकदा, why alkyl halides are insoluble in water? CX bond in alkyl halide is moderately polar. The inability of alkyl halide to form hydrogen bonding with water. Next reason काय? Attraction between alkyl halide molecule is stronger than attraction between alkyl halide and water molecule. आलं लक्षात? Alkyl halides are insoluble in water. का? बघा आता काय सांगितलं? Alkyl halides are moderately polar किंवा CX bond in alkyl halide is moderately polar. Next, inability of alkyl halide to form hydrogen bonding with water. Next reason, attraction between alkyl halide molecule is stronger than attraction between alkyl halide and water molecule.
Alkyl halides are soluble in non-polar organic solvents. याच्यावर MCQ असतो. Alkyl halides are soluble in आणि खाली पर्याय दिलेले असतील तर non-polar organic solvents. आलं लक्षात? Aryl halides are also insoluble in water but soluble in organic solvents like carbon tetrachloride, chloroform or ether. आता नेक्स्ट पॉइंट आहे the isomeric dihalides, dihalobenzenes. बघा, isomeric dihalobenzenes have nearly same boiling point but their melting points are different. Isomeric dihalobenzenes have similar boiling point but their melting points are different. Explain. असाही प्रश्न विचारला जातो किंवा melting point of para-dihalobenzenes is high compared to ortho and meta isomers. ऑर्थो आणि मेटा आयसोमर पेक्षा para-dihalobenzenes चा मेल्टिंग पॉइंट का जास्त आहे. पहिल्यांदा आपण काय करूया, यांची स्ट्रक्चर्स काढूया आणि नंतर एक्सप्लेन करू सांगते. बघा, ऑर्थो डायक्लोरोबेन्झीन घेऊया आपण. ऑर्थो डायहॅलोबेन्झीन सांगितले आपण. ऑर्थो डायक्लोरोबेन्झीन, मेटा डायक्लोरोबेन्झीन आणि पॅरा डायक्लोरोबेन्झीन ही 3 एक्झाम्पल्स घेऊया. ऑर्थो डायक्लोरोबेन्झीन. बघा, ऑर्थो डायक्लोरोबेन्झीन मी अरायल हलाइडच्या नॉमेनक्लेचरच्या वेळेला या पोझिशन्स तुम्हाला सांगितलेल्या होत्या. बघा, ऑर्थो पोझिशन्स म्हणजे 1 आणि 2. हे काय झालं, ऑर्थो डायक्लोरोबेन्झीन. ऑर्थो डायक्लोरोबेन्झीन. आता मेटा डायक्लोरोबेन्झीनचं स्ट्रक्चर बघूया. बघा, मेटा डायक्लोरोबेन्झीन म्हणजे कुठली 1 आणि 3 पोझिशन. मेटा डायक्लोरोबेन्झीन आणि तिसरं कंपाऊंड पॅरा डायक्लोरोबेन्झीन म्हणजे कुठली पोझिशन 1 आणि 4. Cl Cl प्यारा डायक्लोरोबेन्झीन. पॅरा डायक्लोरोबेन्झीन. आताच मी काय सांगितलं, आयसोमेरिक डायहॅलोबेन्झीन्स हॅव सेम boiling point but their melting points are different. का, याचं कारण आपल्याला बघायचंय. फॉर एक्झाम्पल मी सांगितलं पॅरा डायक्लोरोबेन्झीन हॅव अ हायर मेल्टिंग पॉइंट दॅन ऑर्थो अँड मेटा आयसोमर्स. का, तर त्याच्या स्ट्रक्चर्स कडे बघितल्यानंतरच तुमच्या लक्षात येईल की पहिला पॉइंट जो आहे, स्ट्रक्चर ऑफ para-dichlorobenzene is symmetrical. para-dichlorobenzeneचं स्ट्रक्चर कसं आहे, सिमेट्रिकल आहे. तर ऑर्थोडायक्लोरोबेन्झीन आणि मेटाडायक्लोरोबेन्झीन यांची स्ट्रक्चर्स कशी आहेत, अनसिमेट्रिकल आहेत. कारण जिथं हा फंक्शनल ग्रुप आहे तिथून तुम्ही कट केलं तर दोन्ही भाग सारखे होत नाही. म्हणजे कसं, अनसिमेट्रिकल. पण पॅराडायक्लोरोबेन्झीन बघा कसं आहे, सिमेट्रिकल आहे. म्हणजे पहिलं रिझन काय, स्ट्रक्चर ऑफ पॅराडायक्लोरोबेन्झीन इज सिमेट्रिकल which can be easily
packed closely in crystal lattice. आणि त्यामुळं सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर असल्यामुळं पॅरा डायक्लोरोबेन्झीन इझिली पॅक क्लोजली इन क्रिस्टल लॅटिस. हे पहिलं रिझन. दुसरं रिझन आहे इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन. बघा त्या पॅरा डायक्लोरोबेन्झीन मॉलिक्यूल मध्ये जे इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे ते स्ट्रॉंग आहे. इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन आर स्ट्रॉंग and greater energy is required to overcome its lattice energy. लक्षात आलं? बघा isomeric dihydrobenzenes have nearly same boiling point but their melting points are different. Why? For example घेऊन सांगायचं, para dichlorobenzene have a higher melting point than ortho and meta isomer. First reason काय? Structure of para dichlorobenzene is a symmetrical and can easily pack closely in crystal lattice. Second reason काय? Intermolecular forces of attraction are stronger and greater energy is required to overcome its lattice energy. लक्षात आलं? हे झालं सोल्युबिलिटी. ही दुसरी प्रॉपर्टी अल्काइल हलाइडची. पहिलं काय तर बॉइलिंग पॉइंट बघितलं होतं आपण. आणि बॉइलिंग पॉइंट आणि सोल्युबिलिटी या करस्पॉन्डिंग अल्केन पेक्षा अल्काइल हलाइडच्या का डिफरंट आहे. डिटेलमध्ये मी सांगितलेलं आहे, क्वेश्चन पण सांगितलेलं आहे. आता आपण दुसरे दोन प्रश्न याच्यावरती जो एकदा बोर्डाला विचारला गेलाय तो आणि आपल्या टेक्स्ट बुक मधला हे सोडवूया. बघा सगळ्या पॉइंटचा विचार करून मॉडरेटली पोलर कोव्हॅलंट बॉन्ड, नंतर साईज ऑफ हॅलोजन ॲटम इन्क्रीजेस म्हणजे कुणाची साईज कुणापेक्षा जास्त आहे. नंतर वॉन्डरवॉल फोर्सेस जे आहेत that depends upon molecular size. काल आपण बघितलं होतं की 3 प्रकारे घेतलं होतं. अल्काइल ग्रुप सेम, हॅलोजन डिफरंट, हॅलोजन सेम, अल्काइल ग्रुप डिफरंट आणि नंतर आयसोमेरिक अल्काइल हलाइड्स. तिन्ही पॉइंट परत एकदा लक्षात घ्या. जर अल्काइल ग्रुप सेम असेल आणि हॅलोजन डिफरंट असतील तर हॅलोजनचं मोलर मास कुणाचं जास्त आहे ते बघायचं आणि त्याचा बॉइलिंग पॉइंट हा काय असणार जास्त. दुसरं काय बघितलं होतं नंबर ऑफ कार्बन ॲटम. हॅलोजन सेम असतील तर अल्काइल ग्रुप मध्ये असणारे नंबर ऑफ कार्बन ॲटम जास्त असतील तर बॉइलिंग पॉइंट जास्त. आयसोमेरिक अल्काइल हलाइड मध्ये जर ब्रँचेस इन्क्रीज झाल्या तर बॉइलिंग पॉइंट काय होतो डिक्रीज होतो. हे आपण बघितलेलं होतं. आता आपण दोन प्रश्न सोडवूया कारण अतिशय महत्वाचे प्रश्न आहेत. अरेंज फॉलोइंग कंपाऊंड्स इन्क्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट. बघा इथं पॅरा डायक्लोरोबेन्झीनचा मेल्टिंग पॉइंट जास्त असणार आहे आणि कमी कुणाचा असेल तर मेटा डायक्लोरो आणि ऑर्थो डायक्लोरोबेन्झीनचा. बघूया आपण एक्झाम्पल. Arrange following with increasing boiling point. कंपाउंड दिलेले आहेत ब्रोमोफॉर्म. ब्रोमोफॉर्म पहिला आहे. दुसरा आहे क्लोरोमिथेन. क्लोरोमिथेन. डायब्रोमोमिथेन. डायब्रोमोमिथेन आणि ब्रोमोमिथेन. ब्रोमोमिथेन. आता हे शब्द दिलेले आहेत. आपण यांचे स्ट्रक्चर्स काढूया आणि नंतर बघूया की कुणाचा बॉइलिंग पॉइंट सगळ्यात जास्त असणार आहे आणि का असणार आहे. ब्रोमोफॉर्म जसं मी
हॅलोजिनेशन ऑफ मिथेन, क्लोरिनेशन ऑफ मिथेन मध्ये सांगितलं होतं. मिथेन मधला एक हायड्रोजन जर हॅलोजनने रिप्लेस केला क्लोरीननं तर काय मिळत होतं, मिथाइल क्लोराइड किंवा क्लोरोमिथेन. जर दोन हायड्रोजन क्लोरीनने रिप्लेस केले तर डाय क्लोरोमिथेन. जर तीन हायड्रोजन क्लोरीनने रिप्लेस केले तर ट्राय क्लोरोमिथेन. आणि चारही हायड्रोजन जर क्लोरीनने रिप्लेस केले तर CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड. सेम आपण आता इथं जे एक्झाम्पल दिले ब्रोमोफॉर्म, जसं क्लोरोफॉर्म तसं ब्रोमोफॉर्म. एकेकाचं स्ट्रक्चर आधी काढूया आपण. ब्रोमोफॉर्म बघा, मिथेन मधले क्लोरोफॉर्म मध्ये काय केलं होतं, तीन हायड्रोजन कुणी रिप्लेस केले, तीन क्लोरीन. ब्रोमोफॉर्म मध्ये तीन हायड्रोजन तीन ब्रोमीन रिप्लेस केले आणि मग आपल्याला काय मिळालं, CHBr3 आणि याचं नाव काय आहे, ब्रोमोफॉर्म. त्याच्यानंतर क्लोरोमिथेन. मिथेन मधला एक हायड्रोजन, मिथेन मधला एक हायड्रोजन क्लोरीननं रिप्लेस केलाय म्हणजे CH3Cl, क्लोरोमिथेन. पुढचं कंपाऊंड आहे डायब्रोमोमिथेन. म्हणजे मिथेन मधले दोन हायड्रोजन कुणी रिप्लेस केले, ब्रोमीन. म्हणजे काय येणार, CH2Br2 डायब्रोमोमिथेन. आणि लास्ट आहे ब्रोमोमिथेन. बघा, मिथेन मधला एक हायड्रोजन कुणी रिप्लेस केलाय, ब्रोमीन. आणि म्हणून CH3Br ब्रोमोमिथेन. लक्षात येते, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म चा फॉर्म्युला आहे. CH3Cl क्लोरोमिथेन, CH2Br2 डायब्रोमोमिथेन आणि ब्रोमोमिथेन म्हणजे मिथाइल ब्रोमाइड. बघा, बॉइलिंग पॉइंट इज रिलेटेड टू van der Waals force and which depends upon molecular size. आता चारही कंपाऊंड मध्ये काय आहे, कार्बन एकच आहे, हॅलोजन सुद्धा वेगवेगळे नाहीये. इथं क्लोरीन आहे पण या तीन कंपाऊंड मध्ये कोण आहे, ब्रोमीन आहे. तर नंबर ऑफ हॅलोजन ॲटम आणि मोलर मास याच्यावरती काय असणार आहे, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड असणार आहे. कारण तिन्ही मध्ये चारही कंपाऊंड मध्ये कार्बनचं मास काय असेल, सेमच असेल. पण हायड्रोजन आणि ब्रोमीनचं मास हे डिफरंट असणार आहे. मग हे कंपाऊंड आपल्याला अरेंज करायचे इन्क्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट. आता बघा, क्लोरीन हा थर्ड पिरियड मधला आहे. त्याचं मास आपल्याला क्लोरीनचं माहिती आहे 35.5, हायड्रोजनचं 3 आहे, कार्बनचं 12 आहे. याचं टोटल मास आपण काढलं. त्याच्यानंतर ब्रोमीन जो आहे तो फोर्थ पिरियड मधला आहे. ब्रोमीनचं मास 80 आहे आणि प्रत्येकाचं मास काढत असताना काय करायचं, ब्रोमीनचं मोलर मास म्हणजे किती ब्रोमीन त्यामध्ये आहे ते बघायचं. तर यामध्ये ब्रोमीन 1 आहे, यामध्ये ब्रोमीन 2 आहेत, इथं क्लोरीन आहे आणि इथं ब्रोमीन 3 आहे. म्हणजे करेक्ट ऑर्डर सगळ्यात कमी कुणाचा असेल, CH3Cl. त्याच्यानंतर कोण येणार, CH3Br. करेक्ट. त्याच्यानंतर कोण येईल, CH2Br2 आणि त्याच्यानंतर कोण येणार, CHBr3. म्हणजे करेक्ट ऑर्डर ऑफ इन्क्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट हे सगळ्यात जास्त बॉइलिंग पॉइंट कुणाचा असेल, CHBr3. लक्षात आलं. कारण आपण काय केलं, ज्या वेळेला कार्बन सेम असेल तर त्यावेळेला काय करायचं, हॅलोजन किती आहेत
आणि त्याचं मोलर मास कन्सिडर करायचं. समजलं? त्याच्यानंतर दुसरा असंच एक एक्झाम्पल आहे, हे पुस्तकातलं नाहीये पण विचारलं गेलेलं आहे. अरेंज फॉलोइंग विथ इन्क्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट. पहिला आहे 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन. दुसरा आहे सेकंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड, सेकंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड. आणि नेक्स्ट आहे 1 ब्रोमो ब्युटेन, 1 ब्रोमो ब्युटेन. काही वेळेला स्ट्रक्चर्स दिली जातात, काही वेळेला नावं दिली जातात. इथं नावं दिली गेलेली आहेत. 1 ब्रोमो प्रोपेन, किती कार्बन? 3. 1 ब्रोमो, एक नंबरला कोण आहे? ब्रोमीन, CH3, CH2, CH2 Br. सेकंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड. बघा, ब्रोमीन ज्या कार्बन लाटायचे तो सेकंडरी कार्बन आहे. हायड्रोजन किती लागतात बघा. झालं सेकंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड. त्याच्यानंतर 1 ब्रोमो ब्युटेन, 1 2 3 आणि 4. 1 ब्रोमो, एक नंबरला CH3, CH2, CH2, CH2 Br. आता इथं माग दिलेले जे पॉइंट्स आहेत, आपण अल्काइल ग्रुप सेम आहेत का? नाहीत, डिफरंट आहेत. म्हटल्यानंतर आपल्याला काय करायला पाहिजे? इथं कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन ॲटम हे कन्सिडर करायला पाहिजे. दुसरा हॅलोजन सेम आहे, हॅलोजन सेम आहे. ब्रोमीनचं मास काय असणार आहे? फिक्सच असणार आहे. आणि अजून एक रूल काय? आयसोमेरिक असतील तर बॉइलिंग पॉइंट त्याचा कमी असतो. त्यामुळं N प्रोपाइल ब्रोमाइड आणि हे सेकंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड यामध्ये कुणाचा बॉइलिंग पॉइंट हा कमी असणार आहे? तर सेकंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइडचा. मग इन्क्रीजिंग ऑर्डर कशी असेल? 1 ब्रोमो ब्युटेन मध्ये 4 कार्बन आहे म्हटल्यानंतर सगळ्यात जास्त बॉइलिंग पॉइंट हा कुणाचा असेल? 1 ब्रोमो ब्युटेन म्हणजे CH3, CH2, CH2, CH2 Br, हायर बॉइलिंग पॉइंट. आलं लक्षात? त्याच्यानंतर कोण असेल? 1 ब्रोमो प्रोपेन, CH3, CH2, CH2 Br. आणि सगळ्यात कमी कोणाचा असेल? CH3, CH Br, CH3. समजलं? अरेंजिंग ऑर्डर ऑफ इन्क्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट. बघा, आजचा भाग अतिशय महत्वाचा आहे. बोर्डाला 1 मार्काला किंवा 2 मार्काला प्रश्न यातले विचारले जातात. पण JEE साठी कुठलंही अल्काइल हलाइड दिलं असेल आणि त्यापैकी कुणाचा बॉइलिंग पॉइंट जास्त आहे किंवा कुणाचा मेल्टिंग पॉइंट, आता हे कशामध्ये येणार? तर डाय हेलो बेन्झीनचे जे आयसोमर्स आहेत त्यामध्ये. आणि ते सर्व बघितलेलं आहे. परत एकदा रिपीट करते कारण हे खूप म्हणजे खूप महत्वाचं आहे. बघा, बेसिक रूल ऑफ सोल्युबिलिटी इज लाईक डिझॉल्व्स लाईक. means polar substances dissolves in polar solvent and non-polar substances dissolves in non-polar solvent. Alkyl halides are insoluble in water. Why? Because CH bond in alkyl halide is moderately polar. Second point काय बघा? Inability of alkyl halide to form hydrogen bonding with water. म्हणजे वॉटर बरोबर तो हायड्रोजन बॉन्डिंग तयार करू शकत नाही. म्हणजेच वॉटरमध्ये तो डिझॉल्व्ह होत नाही. कारण हायड्रोजन बॉन्डिंग म्हणजे काय पण सांगितलं तुम्हाला, ज्याच्यामध्ये जास्त हायड्रोजन आहेत
त्याला हायड्रोजन बॉन्डिंग म्हणायचं नाही, तर मोर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह हायड्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटमला ऑक्सिजन, नायट्रोजन किंवा फ्लोरीनला वीक इलेक्ट्रोस्टॅटिक बॉन्ड जोडला जातो, त्याला हायड्रोजन बॉन्डिंग म्हणतात. आणि अल्काइल हलाइड जे आहे ते वॉटर बरोबर काय करू शकत नाही, हायड्रोजन बॉन्डिंग तयार करू शकत नाही, म्हणजेच ते त्यामध्ये डिझॉल्व्ह होत नाही. का तर attraction between alkyl halide molecule is stronger than attraction between alkyl halide and water. कळलं? Alkyl halides are soluble in non-polar organic solvent. Aryl halides are also soluble in organic solvents like chloroform, carbon tetrachloride or ether. Isomeric dihaloBenzene have nearly same boiling point, but their melting points are different. कारण ते मेल्ट झाल्याशिवाय वॉटरमध्ये सोल्युबल कसं होतं, येत आहे लक्षात. फॉर एक्झाम्पल, para-dichlorobenzene have a higher melting point than ortho and meta isomers. Why? Structure of para-dichlorobenzene is a symmetrical and which can easily pack closely in a crystal lattice. Symmetrical असल्यामुळं क्लोज पॅक असतं त्याच्या लॅटिस मध्ये. आणि दुसरं रिझन आहे, इंटरमोलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन आर स्ट्रॉंगर अँड ग्रेटर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओव्हरकम लॅटिस एनर्जी. लक्षात येत आहे. तर इथं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हलाइड्स मी खूप शिस्तीत व्यवस्थित घेतलेला आहे आणि हे अतिशय म्हणजे अतिशय महत्वाचं आहे. आणि याच्यानंतरचा पार्ट जो आपण बघणार आहोत तो ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी, आणि यामध्ये सुद्धा खूप म्हणजे खूप महत्वाचे कन्सेप्ट आहेत आणि ते समजून घ्यायचे आहेत. आपण नंतरच्या तासाला बघणार आहोत.